Okay, then we are going to start the class. Page number 18. In the last class, we completed our fourth lesson, a wonderful machine. Right? Last class, wonderful machine ennulla lesson തീർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Then today we need to discuss the answer these questions. Or നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Right, true or false? Right, true or false ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? Then page number 17. You can take the page number 17. The first one, the name of Mohan's aunt was Sheila. The name of Mohan's aunt was Sheila. Is that true or false? True or false? True or false? Then you can write the T. T neldiko. The name of Mohan's aunt was Sheila. Second one, Mohan's aunt had brought storybooks for him. Mohan's aunt had brought storybooks for him. Mohan's auntie വരുന്ന സമയത്ത് അവന് story books ആണ് കൊണ്ടു കൊടുത്തത്. Yes, that is false. You can write there F. Then third one, Mohan was eager to learn about computers. Mohan was eager to learn about computers. ആണോ മന്ന? എന്താ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ്? മോഹൻ വാസ് ഈഗർ ടു ലേൺ അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. സെന്റൻസ് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു സെന്റൻസ് അല്ലേ? മോഹന് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? യെസ്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then you can write the P. And last one, a CD-ROM is a type of mobile phone. CD-ROM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു തരം മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്. No, that is wrong. You can write the F. F എന്ന് എഴുതിക്കോ. Okay, finished. Then take the next page. Take the next page. ആൾക്കാരെ കുറവാണല്ലോ ക്ലാസ്സില്. See, answer these questions. Answer these questions. First one, where did Aunt Sheila live? Nafi, answer me. Where did Aunt Sheila live? എവിടെയായിരുന്നു Aunt Sheila താമസിച്ചിരുന്നത്? ആൻസർ പറഞ്ഞോ. മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞോ മോനെ. പൊന്നെ ആൻസർ പറയേ. വാട്ട്സ് ആൻസർ അമന്ന? Aunt Sheila lived in the United States of America. Aunt Sheila lived in United States of America. എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ മതി. United States of America. Aunt Sheila lived in United States of America. നാഫി എന്താ പുറകോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നത്? Sit properly. And which is the second question? What gift did Mohan's aunt bring for him? What gift did Mohan's aunt bring for him? Okay, Jewel Maria Jomon. പറഞ്ഞോ. Aunt Sheila brought him a set of CDs. That is the answer. അത് മതിയല്ലേ? Aunt Sheila brought him a set of CDs. Okay, got it. Aunt Sheila brought him a set of
CDs. ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണേ. On the Sheila brought. Brought here means വാങ്ങി. By വാങ്ങുക, brought വാങ്ങി. On the Sheila brought him a set of CDs. And which is the third question? And the third question, what do engineers design using computers? എന്താ engineers design ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട്? Cars. കാർ ആണല്ലേ? ആണ്. Okay. What do engineers design using computers? എങ്ങനെയാ ആൻസർ പറയേണ്ടത്? Engineers design cars using computers. Engineers using cars by computers. Engineers designs cars using computers. ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടല്ലോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. Engineers designs cars using computers. And which is the last question? What did Mohan want to do when he grew up? മോഹൻ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അവൻ ആരാവണമായിരുന്നു? Mohan wanted to work on computers when he grew up. Mohan wanted to work on computers. മോഹന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ? When he grew up, അവന് വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അവന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. മോഹൻ wanted to work on computers when he grew up. മോഹൻ wanted to work on computers when he grew up. Okay. Clear alle ningalku question Kuriyan? Then my first question is, what gift did Mohan's aunt bring for him? Hanna. What gift did Mohan's aunt bring for him? A set of CDs. അങ്ങനെ പറയേണ്ടത്. Mohan's aunt brought a set of CDs. Mohan's, say with me, Mohan's aunt. പറയ മോളെ. ചിലപ്പം കേൾക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മിസ് പറയുന്നത്? ഉണ്ട്. ഓക്കെ. മോഹൻസ് aunt brought him a set of CD box. Sorry, the set of CDs. Okay, set of CDs. Then my second question. What do engineers design using computers? Who will say the answer? Kurian Joseph. Tell me the answer. Mohan and Question എന്താ? What do engineers design using computers? Computer വെച്ച് engineers എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? engineers design പറഞ്ഞോ. ഹെൽപ്പ് ആണല്ലോ അവിടെ. Engineer design cars using computer. ഓക്കെ. ആരാണ്, അച്ഛനാണോ അമ്മയാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കുര്യനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും. കേട്ടല്ലോ കുര്യൻ? പഠിച്ചിട്ട് വന്നാ മതിയേ. എനിക്കിവിടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണം കേട്ടാ. And another question, what did Mohan want to do when he grew up? What did Mohan
want to do when he grew up? Aniha. Work on computers. Mohan wanted to work on computers when he grew up. Computer. Okay. Then, where did Aunt Sheila live? Where did Aunt Sheila live? Ifra. കൈ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോണ്ടാണ്. Aunt Sheila lived in United States of America. Okay, very good. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് തീർന്നു. അല്ലാതെ മിസ് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്നേക്കാം. ഓക്കെ, അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ക്ലിയർ ആയോ? പഠിച്ചോ നിങ്ങള്? ഇനി എഴുതാനും കൂടി പഠിക്കണം അല്ലെ, സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വേർ ഡിഡ് ഓണ്ട് ഷീല ലിവ്? എവിടെയാണ് ഓണ്ട് ഷീല താമസിച്ചിരുന്നത്? ഓണ്ട് ഷീല ലിവ്ഡ് ഇൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. ഓണ്ട് ഷീല lived in the United States of America. Then another question, second one, what gift did Mohan's aunt bring for him? എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് മോഹന്റെ ആന്റി മോഹന് കൊടുത്തത്? Mohan's aunt brought him a set of CDs. Okay, Mohan's aunt brought him a set of CDs. And third question, answer ke ethics it properly. Okay, third question, what do engineers design using computers? Kurian, listen here. Engineers designs cars using computers. Engineers designs cars using computers. Computer ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് engineers കാർ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ലേ കുര്യൻ? engineers designs cars using computers. അത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. Then fourth question, what did Mohan want to do when he grew up? മോഹൻ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് മോഹൻ ആരാവേണ്ടത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മോഹൻ wanted to work on computers. മോഹൻ wanted to work on computers when he grew up. Mohan wanted to work on computers when he grew up. Mohan wanted to work on computers when he grew up. That is the answer. അപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? ഇനി അത് പഠിക്കും കൂടി ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിന്റെ നോട്ട് തന്നേക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതി അയക്കുന്നുള്ളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എഴുതുക. പാരന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി എഴുതുക. ആൻസർ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്ന ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ആൻസറും കൂടി എഴുതുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളൂ. ആ നെക്സ്റ്റ് മൺഡേത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരിക. ഇനി എത്ര ദിവസമുണ്ട്? വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, സാറ്റർഡേ, സൺഡേ, 4 ദിവസമുണ്ട്. ആ 4 ദിവസം ഇന്നും കൂടി കൂട്ടി 5 ദിവസം ഉണ്ട്. ഈ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യനും പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ മതി. കേട്ടല്ലോ? ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുക ചെയ്യുവേ. എഴുതാൻ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം വന്നാൽ മതി. Then fun with words. Fun with words. Next നോക്കിയേ. Fun with words. Next work നോക്കിയേ. മിൻഹാജെ. From the word information, make 5 words that mean the same as the words phrases given below. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രേസസിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന വേർഡ്സ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതവിടെ എടുത്തെഴുതുക. ഷേപ്പ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഷേപ്പ്. ഷേപ്പ്. Form, you can write the form. F-O-R-M, form. Information, form. Next one, a particular country.
അവിടെ മേഷൻ ആണ്, ഇവിടെ നേഷൻ എന്നാണ്, നേഷൻ ആണല്ലേ. ഇവിടെ എന്തോ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതുക. എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നേഷൻ. NATION, നേഷൻ. ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി തരണോ? വേണ്ടല്ലോ, എഴുതണോ? എഴുതണം. First one, form. FORM, form. And next one, nation. Second one, nation. Third one, movement ആണല്ലേ. മൂവ്മെന്റ്. അവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? മോഷൻ. You can write the motion. MOTION, motion. MOTION, motion. MOTION, motion. Then fourth one, tell somebody. Tell somebody. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇൻഫോം. മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുന്നതിന് എന്താ പറയാ? ഇൻഫോം. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ്, വേറൊരു വേർഡ് ആണ് ഫോം. FORM. നെക്സ്റ്റ്, എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നേഷൻ. പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി, ഒരു രാജ്യത്തിനെ പറയുന്നത് നേഷൻ. തേർഡ് വൺ, മൂവബിൾ ഓർ മൂവ്മെന്റ്. മൂവ്മെന്റിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് മോഷൻ. മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് എന്നാണ്, എന്നോട് ചലനം എന്നാണ് മീനിങ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻഫോം. ഇൻഫോം, ഇൻഫോം എന്തിനാണ്? ടെൽ സംബഡി. മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യിക്കുന്നതല്ലേ, ഇൻഫോം. Then small carpet. Small carpet, that is mat. MAT, mat. Small carpet. Small carpet. Small carpets. Small carpets എന്താ പറയാ? Mats. Okay. തീർന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഷേപ്പിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ്? ഷേപ്പിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയത്? ഫോം. എന്താണ്? ഫോം. നെക്സ്റ്റ്, എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി. പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് അമന്ന? ഹിബ രണ്ടാളും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത്. നേഷൻ. NATION, നേഷൻ. Then third one, movement. Movement, that is motion. MOTION, motion. Then another one, tell somebody. Tell somebody, that is inform. Hiba, tell somebody. Inform. INFORM, inform. Then fifth one, small carpet. Small carpet, that is mat. Mat. Hiba, page number 18. Page number 18 എടുക്ക. 18. കൈ എന്തിനാ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഡി വർക്കും ചെയ്തു ഹിബ, സിയും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രിക്കുള്ളില്, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സന്ധ്യക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പോർഷൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു എന്ന് അമ്മേനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. ഹിബയോടാണ് മിസ് പറയുന്നത്, കേട്ടല്ലോ. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം, ഇത്രയും സമയം കിട്ടാത്ത ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്മേനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. കണ്ടാൽ മാത്രം പോരാ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും വാട്സപ്പിൽ തന്നെ, കേട്ടല്ലോ. യെസ്. Then which is the next work? E നോക്കിയേ. E. Read this poem. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന poem വായിക്കുക. Read this poem. Poem വായിക്കുക. I often wonder why, oh why, all grown-ups say to me, when you are old and 6 foot high,
What do you want to be? I sometimes wonder what they had say if I should ask them all what they would like to be if they were 6 years old and small. Okay. എന്താണ് poem? I often wonder why all grown ups say to me. Wonder എന്താണ്? അത്ഭുതപ്പെടുക അല്ലേ? All the time I wonder about why all the grown ups say to me. എന്തിനാണ് വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? When you are old and 6 foot high, what do you want to be? എന്താ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നവനോട്? നീ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ? When you grown up to 6 foot high. ഇത് 6 അടി നീളം വെളുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നിങ്ങൾ വലുതാവുന്ന സമയത്ത്, അത്രേ മീനിങ് ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണം? അതാണ് എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലേ? എന്തിനാ കുട്ടി വണ്ടർ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്? Why all the grown ups ask me what do you want to become when you grown up? അല്ലേ? നീ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ആരാകണം? What do you want to be? I sometimes wonder that they had say if I should ask them all, they would say if I should ask them all what they would like to be if they were 6 years old and small. അപ്പൊ ഞാനും ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടേക്കും തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ? ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണം, ആരാവാനാണ് ആഗ്രഹം, വലുതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവണം എന്നൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങളും അതുപോലെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാലോ എന്നാണ് കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്. എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഞാനും തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 6 വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണമായിരുന്നു? What they would like to be if they were 6 years old and small. അത്രേ ഉള്ളൂ മീനിങ്. ഓക്കെ, മിസ് ഒന്നുകൂടി ആ പോയം പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വരാത്തതാണ്. നോക്കാം. I often wonder why all grown-ups say to me when you are old and 6 foot high, what do you want to be? I sometimes wonder what they had say if I should ask them all what they would like to be if they were 6 years old and small. Okay, listen here. അവിടെ എന്തോ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ താഴെ. Find the opposites of these words in the poem. ഇഫ്ര, വർത്താനം പിന്നെ പോയത്തിൽ നിന്നും താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് എടുത്തെഴുതുക. ഓക്കെ, താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ്സ് പോയത്തിൽ നിന്നും എടുത്തെഴുതുക. ഹിബ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ നൺ. നൺ. ഫസ്റ്റ് വൺ നൺ. നൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലെ? നൺ. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? എല്ലാം. ഓൾ. ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിപരീത പദമാണ് അല്ലെ? നണ്ണിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് ഓൾ. ദെൻ ബിഗ്. ബിഗിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്താ ഈ പോയത്തില്? ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്. വലുതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്താണ്? ചെറുതാണ് അല്ലെ? ചെറുത് എന്നുള്ളതിന്റെ വേർഡ് ഏതാണ് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്? സ്മോൾ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദർ സ്മോൾ. എഴുതിക്കോ ഇവിടെ സ്മോൾ. SMALL. സ്മോൾ. എഴുതിക്കോ SMALL. സ്മോൾ. കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും? സ്മോൾ. SMALL. സ്മോൾ. Okay, next. Young. Young എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം. അപ്പൊ വയസ്സായവരെ എന്താ പറയാ? എന്ത് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പറയാ? Old. Very good. Right? Old. OLD. Spelling എഴുതുക. OLD. 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 Fourth one, low. Fourth one, low.
ലോ. പറഞ്ഞോ. ഹൈ. ഓക്കെ, എഴുതിക്കോ. ഹൈ. HIGH ഹൈ. HIGH ഹൈ. HIGH ഹൈ. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 19. പേജ് നമ്പർ 19 എടുത്തേ. പേജ് നമ്പർ 19. What do you want to be when you grow up? Write 5 sentences about it. നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം? What do you want to become? What do you want to become when you grow up? നിങ്ങൾക്ക് ആരാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ആരാ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് 2-3 ആളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന്. What do you want to become? ജ്വൽമരി പറയുന്നുണ്ട്. ജ്വൽമരിക്ക് ആരാവണം എന്ന് ആഗ്രഹം? എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരണേ. ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ടാ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? Why do you want to be a cricket player? ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിട്ട്. 5 സെന്റൻസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരണേ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ അജിത് ജോസഫും കൂടി കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കൈപൊക്കിയത് അജിത് ജോസഫ് ആയിരുന്നു. ജോൽമരിയ കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോ. ഞാൻ വലിയതാകുമ്പോ ഫാദർ ആകും. പള്ളിയിലെ അച്ഛനാകോ? ഫാദർ ആവോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അതെന്താ ഫാദർ ആവുന്നത്? ഫാദർ ആയ എല്ലാവർക്കും മാമോദിസ കൊടുക്കാം. മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നോണ്ടാണോ? ഓക്കെ, മാമോദിസ കൊടുക്കാനാണോ ഫാദർ ആവുന്നത്? കുട്ടികളൊക്കെ ഈശോ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ. കുട്ടികളൊക്കെ ഈശോ കഥകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, നല്ല മോനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഒറ്റൊരാളും കൂടി, മിൻഹാജും കൂടിയേ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മിസ് അവസരം തരുന്നുണ്ട്. എഴുതാനുണ്ടല്ലോ, എഴുതിക്കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. What do you want to become? ഞാൻ വലുതായിട്ട് പട്ടാളമാവും. ഓക്കെ, മിലിറ്ററി മാൻ. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. രാജ്യത്തിന്, ടു സേവ് അവർ കൺട്രി അല്ലേ? മിടുക്കനാണല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാവരും? അലൻ തോമസ്. അലൻ തോമസിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. പിന്നെ ഈ 2 കൈയാണ് ഇവിടെ, ഫാത്തിമ മെഹറിനും അമന്നയും ആൻസനും. മിലിറ്ററി മാൻ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം. വെരി ഗുഡ്, നല്ല മോനാണ്. സെയിം റീസൺ തന്നെയാണോ? ചക്കായ